हाँ जी भाजी, अरे भाजी अरे 12,000 जी, 12,100 200 जी, 12,300 जी, 12,400, 12,500, 600 जी, 700 जी, 800, 13,000 जी, 13,100 जी, 13,100 बोलना 200, 300, 400, 200 बोलना 14,900, 1 2 ढाई में 14,900 जरा, हाँ जी 15,000 हो गया जी, 15 बोलना गल्ला मंडी समझ लो भी बैन अवी मंडी आ, बहुत वड्डी मंडी आ, बड़ा काम आ। जिमीदार इत्थे पर्ची जिहड़ी जी साडा वो चैक हुंदा, अगर असीं जिमीदार नूं भी दे देने ना की जांदी है जी इत्थों बाहर, धान जांदे आ, तिल जांदे आ, मूंगी जांदी आ, सरों जिहड़ी भी दुनिया दी गल ये आ भी ये गल्ला मंडी आ। मेरे अब्बू कहंदे सी भी इत्थे मिट्टी भी छिड़ी आड़त पाई आ, जदों दी भी आड़त ते बहिने आ, अल्लाह ताला ने हर जो दुनिया ते शै चाही के नाल तुसीं करो ते अल्लाह ताला इस काम च बड़ी बरकत पा दिंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनशा ताहिर। दी टैलेंट इंटरनेशनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ़ बिज़नेसमैन और टैलेंटेड पर्सनैलिटी से मिलाते रहते हैं, तो आज की जो हमारी बिज़नेस पर्सनैलिटी है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। मैं मौजूद हूँ आज आरिफ वाला की ग्रेन मार्केट में, और आरिफ वाला की ग्रेन मार्केट का शुमार जो है वो पाकिस्तान की बड़ी ग्रेन मार्केट्स में होता है, और जहाँ हर किस्म की अजनास जो हैं आती हैं, बिकती हैं, और पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी लोग जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं यहाँ से अजनास को। तो मेरे साथ आज की जो शख्सियत मौजूद होंगी तो वो जनाब चौधरी जावेद इकबाल साहब हैं, और इकबाल शाहद इकबाल कमीशन एजेंट्स के नाम से इनकी आड़त है, और कमीशन शॉप भी इसको कहते हैं, आड़त भी कहते हैं। आड़त वो होती है जहाँ पर ज़िम्मेदार जो है अपनी अजनास लेकर आते हैं और यहाँ से वो बिकती हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी जावेद इकबाल साहब। जावेद साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। आप अपने बारे में बताएं कि आपने ये आड़त का काम कब से शुरू किया और पहले क्या करते थे, या क्यों आपको ख्याल आया कि मुझे कमीशन शॉप बनानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब मैं पहले पढ़ता सी 3rd ईयर च, 3rd ईयर च मेरे अब्बा जी वालद साहब पहले आड़त का ही काम करते सी, ते मैनू महसूस होया, मेरे अब्बू नू महसूस होया भी बेटे तू मेरे नाल ही काम कर, इकट्ठे आके काम करो। वो मैं फिर काम करन लग पिया। तकरीबन मैनू काम हैंड ओवर होए नू मैनू 30 साल हो गए ने। 30 तो पहले भी मैनू दुकान का पता सी, मैं आउंदा जांदा रहा, लेकिन उस तो बाद अब्बू फौत हो गए, भी 22 साल हो गए अब्बू फौत होया नू। बाद दे विच मैं और छोटा भाई आ मेरा शाहद, ये सारा काम उन्होंने सांभ लिया। साडा कमीशन एजेंट का जिस तरह तुसीं कहा इस तरह ही जिमीदार माल लैके साडे कोल आउंदे आ, असीं माल अगे आधार दे दिंदे आ, जिमीदार नूं कमीशन कट के पैसे काम करन दा जिहड़ा है तरीकेकार की है, ये जरा तुसीं ना तफसील नाल सारे नाज़रीन नूं जरा दसना कि काम किस तरह हुंदा, किस तरह है, और साडी इस मंडी च किहड़ियां-किहड़ियां जिनास आंदियां ने जिहड़ियां इत्थों बाहर पाकिस्तान दे मुख्तलिफ शहरां च जांदियां ने या मुल्क तो बाहर जांदियां। इत्थे जी साडी गल्ला मंडी समझ लो भी बैन अवी मंडी आ, बहुत वड्डी मंडी आ, बड़ा काम आ। जिमीदार इत्थे सौदा लैके आउंदे आ। जिहड़े बंदे एक आड़ती हुंदे ने कच्ची दा काम करन वाले, एक हुंदे पक्की दा काम करन वाले। कच्ची दा काम करन वाले ये हुंदे आ भी जिमीदार साडे कोल आउंदे आ, साडे कोल कुछ खाद बीज आधार वगैरह लै जांदे आ, वो फिर साडे जिनस लैके आउंदे आ दुकान ते, असीं ओहदी वेच दिंने आ, वेच के आपदा कमीशन कटदे आ। जिहड़ा पक्की दा काम हुंदा वो हुंदा मंडी चों मक्की खरीदणी, झोना खरीदना, हर शै जिहड़ी बाजरा खरीदना, तिल खरीदने, हर शै खरीद के बाहर लोगों नूं भेज देनी, ਉਹਦਾ भी सानू कमीशन लभदा। कोई पार्टियां पैसे पहले भेज दिंदियां, कोई पार्टियां पैसे बाद च दिंदियां। चौधरी साहब, इत्थे मैं अक्सर देखा है कि एक पर्ची ते लिख के जरा ना जी दे दिता जाता है कि यह जनाब साडा एग्रीमेंट या जो भी है यह माल तुहाडा आया है, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं हुंदा। लेकिन ये काम सारा ट्रस्ट ते है, एतमाद ते है, ये किस तरह चलता है, इसकी वजह की है कि क्यों एक पर्ची हुंदी है कि एक पर्ची ते लिख दिता गया जी तेरा माल आ गया चला गया। ये पर्ची जिहड़ी जी साडा वो चैक हुंदा, अगर असीं जिमीदार नूं भी दे दिंदे ना वो साडा चैक आ। जिस तरह आपां कारोबारी हज़रात जिहड़े आ उपर लेवल ते काम करते हैं चैक दे दिंदे आ, साडे इत्थे तलक वास्ता भरप्पा जाण दे करके असीं सौदा दिंदे आ। इत्थे बेशतर सौदे आधार दे विकदे आ। अगर हुण साडी इत्थे मक्की विकदी है ना जी, इहदी सानूं 10 ਤੋਂ 20% पेमेंट बहुत मुश्किल हुंदी आ हफ्ते विच। सही। और महीने 'ਚ 4 हफ्ते आ, 4 हफ्तिਆਂ 'ਚ 1-2 हफ्ते जिहड़े आ वो अनमिस भी कर दिंदे पेमेंट दे।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਅੱਬੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਲੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 5-6। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 20-25 ਸਾਲ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 18 ਤੋਂ 20-25 ਬੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਲਈ ਦੀ ਸੀ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਸਟਾਮ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਫੂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਈ ਕਰਦਾ, ਛੋਟਾ ਉਹ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੋਟਾ ਬਾਸ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਮਕੂਲ ਜੀ ਫੂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਬੰਦੇ ਉਮਰੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆੜਤੀ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਆੜਤੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇਵੇ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆੜਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਨਾਸ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੈ, ਜ਼ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਉਹ ਆੜਤੀ ਦਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆ, ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨੇ ਏਕੜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 1 ਏਕੜ ਲਈ ਇੰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਵਾਹਦ ਦੁਕਾਨ ਆ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਭਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ। ਬੇਸ਼ਤਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਬਾਵ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਸੂਦ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲਾ, ਆਪਦੀ ਲੈਣੀ ਲੈ ਲਾ, ਫਸਲ ਲਈ ਲੈਣੀ ਲੈ ਲਾ, ਖਾਦ ਲੈਣੀ ਲੈ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਖਰਚ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਆੜਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਰਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਵੇ ਆ ਇੱਕ ਚੱਕ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਆ ਜਾਂ 3, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆੜਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਆੜਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਣਸ ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਮ ਸ ਕਮ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦੇਣ ਆ 3 ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤਵਾ ਕਪਾਹ 10,000 ਦੀ ਮਣ ਸੀ, 500 ਮਣ ਇੱਕ ਟਰਾਲੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਦ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 500 ਮਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 50 ਲੱਖ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਪੈਸੇ ਆਵੇ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ 1.5 ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇਲ ਰੇਟ ਚੱਲਿਆ 13,000 ਨੂੰ 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ 17,000 ਰੁਪਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਰੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 3 ਕਰੋੜ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹ ਕਮਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜੀ, ਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 13,000 ਤੋਂ 17,000 ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ 2700-2800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੋਰ 15-20 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਧਾਨ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਦ 3500 ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਟਾਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਚ ਪਾਣੀ ਆ ਆਪਦਾ ਚੱਲਦਾ।
ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਜਨਾਸ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸਾਡਾ ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ, ਧਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਵੀ, ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਘਟ ਗਏ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਸਹੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਨਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ, ਕੁਛ ਸਟਾਕ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓਗੇ, ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪਹਿਲੇ। ਸਹੀ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਰੇਟ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। 1 ਰੁਪਿਆ ਸੈਂਕੜਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, 1 ਰੁਪਿਆ ਸੈਂਕੜਾ ਸਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਭਾਅ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੈ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਭਾਅ ਤੈਨੂੰ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਨਗਦ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਸਹੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਤੋ ਲਾਲ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਘੁਆ ਦੇਊਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਗਦ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕੰਮ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਤਜਾਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕੁਛ ਤੇ ਦੇ ਕੁਛ ਦਿਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚਲਾਓ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਈ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰੋਕੜਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਅੱਜ ਔਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜੀ, 8 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆੜਤ ਪਾਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੀ ਆੜਤ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੈ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ। ਮੇਰੀਆਂ 5 ਸਿਸਟਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆੜਤ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆੜਤ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ तो अल्लाह ताला इस काम में बड़ी बरकत पा दिंदा। दोस्तों ये थे मेरे साथ चौधरी जवेद इकबाल साहब जो कि शाहद इकबाल कमीशन शॉप के ऑनर है, और इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर अजनास जो है वो किस तरह आती हैं, किस तरह बिकती हैं। अगर कोई हमारा दोस्त इनके साथ काम करना चाहता है, बिज़नेस करना चाहता है, तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपके साथ शेयर कर दूँगा। आप इनसे मशवरा भी ले सकते हैं। अगर कोई बिज़नेस ये करना चाहता है, उसके बारे में मशवरा लेना चाहता है, तो इनसे आप बात कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की हमारी ये शख्सियत आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। खुश रहें और खुशियां बांटें।